سارے انتظامات فرمائے. ان نہروں کو، ندیوں کو اللہ نے بہایا اور ان پہ قابو دیا، ان کو مسخر کیا. اور اسی طرح انسان کشتی بنا کے اس میں ڈالے گا تو وہ اللہ کے حکم سے چلے گی. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ان آیات میں کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس رات و دن کو کام پہ لگا دیا کہ میرے بندے، میرے لوگ، یہ انسان دن میں کام کر کے تھکے گا تو رات ہوگی وہ آرام کرے گا، اور پھر جب صبح ہوگی وہ پھر نئی طاقت کے ساتھ تیار ہوگا دنیا میں کام کرنے کے لیے. وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو، اس سورج کو کام پہ لگا دیا کہ یہ آتا ہے اور جاتا ہے. اس سے پورا نظام رات اور دن کا اور ان اوقات کا چلتا ہے. اور اللہ تعالی ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بڑی بڑی چیزیں جن کے اوپر ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے اور جب مریں گے تو انہی چیزوں کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار. ہر چیز ہمیں اس زمین سے ملتی ہے. یہ مائک، یہ موبائل فون، یہ اسٹینڈ، یہ سب زمین سے نکلتا ہے. یہ لوہے سے بنتا ہے، لوہا زمین سے نکلتا ہے. یہ پلاسٹک سے بنتا ہے، پلاسٹک زمین سے نکلتی ہے. آئل نکلتا ہے، آئل سے پلاسٹک بھی بنتی ہے، پیٹرول بھی بنتا ہے اور گیس بھی نکلتا ہے، ڈیزل بھی نکلتا ہے. اور جس سے راستہ بنتا ہے تارکول، ڈامر، وہ بھی پیٹرول اور اس سے تیل سے نکلتا ہے. ہر چیز غرض کے ہمارے پاس جو ہے اس دنیا میں وہ سب اس زمین سے اللہ تعالی ہم کو دے رہا. تو یہ تمام چیزیں اللہ نے دی. اللہ تعالی فرماتا ہے وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ تم کو وہ سب دیا جو تم نے چاہا اور تم نے مانگا. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ تجھے گاڑی دیا، تجھے پڑھایا، تو بڑا ہوا تو نے کہا ہونڈا چاہیے، ہونڈا دیا. تو نے کہا شادی کرنا ہے، شادی کرایا. تجھے کیا کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح کہہ رہا ہے کیا وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ تم نے جو مانگا اللہ نے دیا. اور باپ نے دیا یا کسی بڑے نے دیا یا کسی نے بھی دیا وہ گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ نے جو تمہیں دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے جو تم کو دیا تم اس کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، گن بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ان الانسان کون ہے؟ ہم آپ. ان الانسان لظلوم کفار، کہ یہ انسان، حضرت انسان بہت ناشکرا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس زمین پہ چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کاج کے لیے ہاتھ دیے. ہم نے مانگا تھا اللہ سے؟ نہیں. دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی پیٹ میں بغیر مانگے اللہ نے سب کچھ عطا کیا. دیکھنے کے لیے آنکھ دی، دل، دماغ اللہ کی عجیب و غریب نعمت. تو سپر کمپیوٹر
کہ انسان کا ہاتھ ہلتا ہے، انسان نہیں ہلا رہا ہے، دماغ اس کو کمانڈ دے رہا ہے۔ کسی کے دماغ میں نس دب جائے، بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پیرالائسس ہو جاتا ہے۔ ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے، نہیں ہلے گا کیونکہ یہاں سے کنیکشن خراب ہو گیا۔ کسی کی آنکھ صحیح ہے، دیکھتا تھا، لیکن کنیکشن خراب ہوا تو آنکھ بالکل ٹھیک دیکھنا بند ہو جائے۔ یہ دماغ، ہماری زبان کہتی ہے میٹھا ہے، مرچی ہے، کیا ہے، نمک تیز ہے، کم ہے، کیسا ذائقہ۔ یہ زبان تو اس کو ٹچ کرتی ہے، بتاتا اسے کون ہے؟ یہ دماغ۔ اللہ نے ایسا دماغ بنایا، بائک چلا رہا ہے، کوئی چیز آئی، کوئی اچانک تیزی سے ٹرن لینا ہے تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ فوراً فیصلہ کون کرتا ہے؟ دماغ۔ اتنا تیز دماغ، پائلٹ جہاز اڑاتا ہے، 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے اڑاتا ہے، وہ دماغ اس کو سب بتا رہا ہوتا ہے۔ اگر جہاز 3000 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی اسپیڈ پہ بھی جاتا ہے تو دماغ اس سے زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ اللہ نے بنایا، آج نہیں بنایا۔ یہ دماغ اتنا تیز اسی وقت بنایا جب انسان بنا۔ کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہوگی، کتنی تیز ہوگی، لیکن اللہ نے جو انسان کو کمپیوٹر دیا ہے، اس سے فاسٹ، اس سے آگے، اس سے آدھونک کمپیوٹر دنیا میں ہو نہیں سکتا جو اللہ نے انسان کے دماغ کو بنایا۔ ایسی عظیم چیز، عجیب عجیب نعمتیں، اور یہ حقیقت ہے اللہ کا یہ دعویٰ کہ لوگ گننا چاہیں اللہ نے کیا دیا، گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ امیر غریب سب کو دیا، کسی نے پیسے سے نہیں خریدا، اللہ نے دیا۔ اللہ تعالی نے یہ سب کچھ دیا، اس میں سے کوئی چیز اگر اللہ نہ کرے ہماری خراب ہو تو ہم خرید نہیں سکتے، قیمتیں پارے نہ ملے گی نہیں، انمول ہے، کوئی دام نہیں ہے اس کا۔ یہ تمام نعمتیں اللہ نے دی، یہ دنیا دی، یہ جیون دیا، تھوڑے دن کے انسان یہاں سے دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، اور ان تمام قیمتی نعمتوں میں سب سے قیمتی چیز اللہ نے دیا ایمان۔ کیا دیا؟ ایمان دیا۔ ایمان ہم نے کمایا نہیں، ہم نے کمایا نہیں، محنت نہیں کی، ایسی جگہ اللہ نے پیدا کیا، ایسے ماں باپ کے یہاں پیدا کیا، یہ ایمان خود ہی مل گیا۔ ہمارا جسم، ہماری ہر چیز قیمتی ہے، انمول ہے، کہیں پیسہ دے کے کوٹی کوٹی ٹکا دے کے ہم نہیں لے سکتے، لیکن یہ ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا کیا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى۔ کہ اگر کوئی شخص کافر ہوا اور کفر پہ مر گیا، کائے پہ مر گیا؟ کفر پہ مر گیا، تو وہ پھر اپنی تکلیف میں جو اس کو ہونے والی ہے بعد میں، کہ کفر پہ مرا اور چاہے گا کہ اس عذاب سے نجات مل جائے، اور وہ پوری روئے زمین سونے سے بھر کے، کائے سے؟ سونے سے بھر کے دینا چاہے، دھان سے نہیں، گیہوں سے نہیں، گوروں سے نہیں، بلکہ سونے سے بھر کے دینا چاہے تو نجات نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس کے بارے میں؟ کہ جو کفر پہ مرا، اگر وہ چاہے گا کہ پوری روئے زمین سونے سے بھر کے دے تو نجات نہیں ملے گی۔ کہاں سے نجات ملے گی؟
ایمان سے۔ اگر ایمان پہ مرے گا تو اللہ تعالی مغفرت، رحمت اور اس کو جنت نصیب کرے گا، اور اگر کفر پہ مرے گا تو ایسا شخص پوری زمین سونے سے بھر کے دے، زمین پوری دنیا کی زمین، پوری روئے زمین، نجات نہیں ملے گی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ایمان کے مقابلے پہ پوری روئے زمین کوئی بھر کے دے سونے سے تو ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی قیمت خدا نہ خواستہ کوئی گورو، کوئی ہونڈا، کوئی ٹویوٹا، کوئی شادی، کوئی بزنس، کوئی ویزا نہیں ہو سکتا، ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی نے یہ ایمان ایسا قیمتی کہ اس کے مقابلے پہ پوری روئے زمین بھی کوئی سونے سے بھر کے دے تو ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ایسا ایمان اللہ نے ہمیں اپنی مہربانی سے دیا۔ ایمان کے اوپر چلنا، چلانا، سیکھنا، سکھانا، کیسے کامیابی ملے گی، کیا ضروری ہے، اس کا گیان ضروری ہے۔ کوئی انسان اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی نا، ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی، پائلٹ بننے کے لیے اس کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ایمان کے اوپر زندگی گزارے اور اس کے اوپر موت آئے، اس کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے۔ جہاں مسلمانوں میں دین کی تعلیم نہیں وہاں ایمان خطرے میں چلا گیا، ایک نسل، دو نسل، تین نسل، پھر کیا پتا کس کو کیا ہوتا ہے، کیا کلمہ ہوتا ہے، کیا نماز ہوتی ہے، کیا قرآن ہوتا ہے، کیا اللہ کہہ رہا ہے، نہیں معلوم، ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ جو اللہ نے اپنی مرضی سے دیا، اپنی مہربانی سے دیا، اپنی محبت سے دیا، وہ ایمان ہم نے بچانا ہے۔ اور ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، ہمارے بعد جو ہمارے بچے آئیں گے، نسلیں آئیں گی، ان کا ایمان بچنا چاہیے۔ اس کا ایک ماत्र راستہ ہے ایمان اور دین کی تعلیم۔ ایمان کیا ہے؟ آج جس مسلمان کو نہیں معلوم اس کا برا حال ہے، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، ہفتے میں ایک بار آتی، 5 نماز تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں پڑھے گا، لیکن جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم نہیں، اس کے پاس گیان نہیں، علم نہیں، درشٹی نہیں، چوک تو آسے لیکن درشٹی نہیں۔ اللہ تعالی نے یہ کرم فرمایا، اس کی قدر کریں اور اس دین کو حاصل کرنے اور اس کی تعلیم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دینے دلانے کا پورا انتظام کریں، اور ان مدرسوں کی، مکاتب کی، مساجد کی مدد کریں تاکہ ہمارا دین باقی رہے۔ دین باقی نہیں رہے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا تو ہمیں مرنا تو ہے۔ سارے کافر مرتے ہیں، دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں، مسلمان بھی دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، کامیاب جائے، ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مدرسوں کی مدد کرے۔ ان مدرسوں کی مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مدد، اور اس کی سب سے بڑی مدد ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ان مدرسوں کا حصہ بناؤ، ان سے تعلیم حاصل کرو تاکہ ہمارے گھر میں، ہماری نسلوں میں دین، ایمان باقی رہے۔ اپنے لیے کرنا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، کیونکہ قبر، ہماری قبر میں ہم ہی جائیں، ہم دوسرے کی قبر میں نہیں جائیں گے، دوسرا ہماری قبر میں نہیں آئے گا۔
हमको मरना है, हमको अपना अपने अमाल की किताब इस दुनिया से लेके जानी है। तो उसको कामयाबी के लिए, जैसे एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी बनना पढ़ना जरूरी है, सर्जन बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, इसी तरह अच्छा ईमानदार, कामयाब ईमानदार बनने के लिए, कामयाब मुसलमान बनने के लिए पढ़ना जरूरी है। वरना कोई भी आएगा बहका के चला जाएगा, गलत बात दीन बता के, कुरान बता के, हदीस बता के लोगों को खराब करेगा। अगर पढ़ा होगा, मालूम होगा, इल्म जिंदा होगा, तो उसको कोई बहका नहीं पाएगा। इसलिए हमें अपने ईमान को बचाने की और अपने आने वाले नस्लों के ईमान को बचाने के लिए कोशिश करने, चेष्टा करने, जद्दोजहद करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और अपनी मर्जियात से माला माल फरमाए और बच्चों में और अपने अपने आने वाली नस्लों में दीन को बचाने के इंतजाम की तौफीक अता फरमाए और कोशिशें करने की तौफीक अता फरमाए। इस्तिकामत फिद दीन नसीब फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। সম্মানিত এলাকাবাসী, আজকে আমাদের এই মধ্যনগর দারুল উলুম মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যে মুআজ্জাজ মেহমান উপস্থিত হয়েছেন, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানদের মধ্য থেকে একজন সন্তান। আমরা সকলেই আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা রক্তের ফোঁটাকে যদি কোটি কোটি টুকরাও করা হয়, তারপরও একটা কণিকা হলেও আল্লাহ ওনার মাঝে বিদ্যমান রাখছেন। ওনাদের বংশ পরম্পরা কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। এই নবীর বংশের সন্তানেরা মদিনা ছেড়ে পৃথিবীর আনাচে কানাচে সর্বত্র সারা বিশ্বের মধ্যেই দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যান। এরই ধারাবাহিকতায় ওনার পূর্বপুরুষেরা যদিও ভারতে অবস্থান করতেন, ভারতের মধ্যে ওনারা বসতি করেছেন, ওনারা আসছেন মদিনা থেকে আমাদেরকে দ্বীন এবং ঈমান শিখাইবার। সেই হিসেবে আমাদের এই গ্রামের মধ্যেও পৃথিবীর আনাচে কানাচের মধ্যে যেভাবে পৌঁছাইছেন, আমাদের এই গ্রামের মধ্যে ওনার মতো একজন মহৎ ব্যক্তির উপস্থিতিটা, এটা নবীর সন্তানদের পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছার একটা দলিল। আমরা এর জন্য শুকরিয়া আদায় করি। আমরা হযরতের সহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি আমাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন নবী তার নিজের সন্তানদের মাধ্যমে, আমরা নবীর উপরে ঈমান এনে তার শুকরিয়া আদায় করি। আমানতু বিল্লাহ, আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ঈমান আনি। আজকের মেহমান আমাদেরকে যে সমস্ত বিষয়গুলি আমাদেরকে নসিহত করেছেন, মোটামুটি ভাবে বর্তমান সময়ের মধ্যে আমরা ভারতের প্রতিবেশী হওয়ার কারণে আমাদের অনেক কথা, বাংলা কথা হযরত বুঝে ফেলেন। ওনাদেরও অনেক উর্দু এবং হিন্দি কথা আমাদের বাঙালিরা এখন বুঝে। এর জন্য যথাযথভাবে শাব্দিকভাবে অনুবাদ করাটা তেমন একটা প্রয়োজনও পড়ে না, আর এমন অনুবাদ করাটা, শব্দে শব্দে অনুবাদ করাটা একটু কঠিনও হয়ে যায়। সেই জন্য আমি, যারা নাকি একদমই বুঝতে পারে না, তাদের জন্য মুলাক্কাস একটা মফহুম বলে দিতে চাই। হযরত প্রথমেই আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিয়ামতের দ্বারা যে আমাদেরকে আপ্লুত করে রাখছেন, আল্লাহ তাআলা দয়া করে সেই দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। বলছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন।
এই জমিনের মাধ্যমে আমাদের সকল প্রয়োজনের আয়োজন করে দিয়েছে। আমাদের জন্য যা দরকার সবকিছু এই জমিন থেকে আসে। একটা হলো আমাদের কি বানাইছেন জমিন থেকে, 2 নম্বর আমাদের জন্য যা কিছুর দরকার সবকিছু এই জমিন থেকেই হয়। ফসল, সবজি, এগুলি আমরা খেয়ে বাঁচি। এরপর আমাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বলতে গেলে যে সমস্ত প্রাণীগুলি আমরা যে খাই, এগুলিও মাটি থেকে ঘাস আসে, ঘাস থেকে আমাদের গরু ছাগল এগুলি খায়, এগুলি থেকে গোস্ত হয়, দুধ হয়। এগুলির মাধ্যমে আমরা নিজেরা খাই, ব্যবসা বাণিজ্য করি, ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে সবকিছুই উৎপন্ন করি। তবে এই সব কিছুই আসে মাটি থেকে। লৌহজাত দ্রব্য, খনিজ পদার্থ, এই সব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাটি থেকে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে। মোট কথা, আমাদের প্রয়োজনের জন্য যা কিছু দরকার সবকিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে, তিনি আমাদের সকল প্রয়োজনের আয়োজন করে দিচ্ছেন, তিনি সৃষ্টি করে আমাদের অনুগত করে দেওয়ার মাধ্যমে। এর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য সব কিছু আল্লাহ তাআলাই দিচ্ছেন। ওয়া আতাকুম মিন কুল্লি মা সাআলতুমু, তোমাদের আমাদের যা কিছু দরকার সব কিছু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করছেন। আপনি যদি বলেন আপনার বাবা আপনাকে কি দিয়েছে, যে আপনার বাবা আপনাকে এটা দিয়ে গেছে, আপনার ভাই বা অন্যজনে আপনাকে এই জিনিস দিছে, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এটা না যে আল্লাহ খালি আপনাকে এটা দিছে, বরং আল্লাহ আপনার সবকিছু দিছে। কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলা আপনাকে না দিয়া রাখেন না, সবকিছু আল্লাহ দিছে। কি পরিমাণ দিছে এটার যদি হিসাব করতে চান, তো আল্লাহ নিজেই বলেন যে ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা, তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতগুলির গণনা করতে চাও তাহলে এটা গণনা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কিভাবে সম্ভব হবে? আমাদের জন্য যখন যা প্রয়োজন, যত অত্যাধুনিক যত আবিষ্কার আছে, সব কিছু আবিষ্কার এগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুদরতের মাধ্যমে আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এমন এমন অনেক কিছু দিয়ে দিছে। মানুষের সবকিছুর অনেক কিছুর দামি আছে, বিভিন্ন দামি দামি বিভিন্ন পদার্থ আছে, জিনিসপত্র আছে। আল্লাহ যা দিচ্ছেন এগুলি হলো অমূল্য, এগুলির কোনো কিছুর কোনো মূল্য হয় না। আল্লাহ আপনাকে একটা চোখ দিয়ে দিচ্ছেন, আল্লাহ আপনাকে হাত দিয়ে দিচ্ছেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে দিচ্ছেন। এই সমস্ত আমাদের জীবিকার জন্য, জীবনের জন্য আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত পদার্থগুলি আমাদের দরকার, অক্সিজেন সহ বিভিন্ন পদার্থগুলি, এগুলিকে কেউ যদি খরিদ করতে চায়, সারা দুনিয়ার সব কিছু যদি এক পাল্লার মধ্যে রাখা হয় তারপরেও এগুলির মূল্য হয় না। দুনিয়ার সব মানুষে যদি সারা দুনিয়ার সবকিছু বিনিময়েও যদি আল্লাহর নিয়ামতের যদি মূল্য দেওয়া যায়, তাহলে এগুলির মূল্য দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। একটা সারা দুনিয়ার বিনিময়ে কারো পক্ষে একটা চোখ দেওয়া সম্ভব না, কারো পক্ষে একটা হাত দেওয়া সম্ভব না, একটা কান দেওয়া সম্ভব না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে দেওয়া সম্ভব না, কারো পক্ষে। তারপর মানুষ অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। মানুষ বিভিন্ন সময় আল্লাহ এই নিয়ামত গুলি পাওয়ার পরেও আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নাফরমানি করে, আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করে। এই সমস্ত নিয়ামত গুলি আমাদেরকে এত বেশি পরিমাণে আল্লাহ দিয়ে রাখছেন, যদি যত কিছু আছে এই সমস্ত নিয়ামত গুলির বিনিময়ে যদি সারা দুনিয়া এই সব কিছু যত নিয়ামত আছে সবকিছুই আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামত গুলির তুলনায় কোনো কিছু হইতে পারে না। কিন্তু এরপরও এত এত নিয়ামত পাওয়ার পরেও মানুষ অকৃতজ্ঞতা করে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না। আল্লাহ যে মানুষকে এত এত নিয়ামত দিচ্ছেন, মানুষের চলার জন্য পাও দিচ্ছেন, চড়ার জন্য হাত দিচ্ছেন, এই সকল নিয়ামত গুলির মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে বড় নিয়ামত দিচ্ছেন দিমাগ, মানুষের আকল। আকলের নিয়ামত এত বড় নিয়ামত, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোনো কাজ করার জন্য এই আকলে এটার জন্য প্রমাণ করতে হবে। আপনার চোখ দিয়ে আপনি চাইতে হবে, এই চোখকে আকলে প্রমাণ করলে এই চোখ দিয়ে দেখা যায়।
যদি আকল কাজ না করে তাহলে চোখ দিয়ে তাকানোর পরেও এই চোখ দৃষ্টিতে কোনো কাজে আসে না। হাত দিয়ে ধরতে হবে, আকলে নির্দেশ দেয়, তখন গিয়ে আপনার আকলের কারণে আপনার হাতে কাজ করতেছে। না হয় দেখা গেছে যে মানুষের হাত অক্ষত অবস্থার মধ্যে আছে, কিন্তু এটাকে আলগি দেওয়ানোর মতো কোনো ক্ষমতা কোনো ব্যক্তির থাকে না যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায়, কারণ তার দিমাগ থেকে কানেকশন চলে গেছে। যদি দিমাগের থেকে কানেকশন চলে যায়, হাত, চোখ, নাক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অক্ষত থাকার পরও এগুলি কোনো কাজ আসে না। এগুলির মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে দামি হলো দিমাগ। এই সব কিছু থেকে বেশি দামি হলো আল্লাহ তাআলার ঈমান। মানুষের ঈমান যে আল্লাহ তাআলা মানুষের নিয়ামত হিসেবে দান করছেন, এটা দিমাগের থেকেও অনেক বড়। অনেক বড় দিমাগওয়ালা আছে, জ্ঞানী বিজ্ঞানী আছে, কিন্তু তাদের পক্ষে ঈমানের দৌলত পাওয়া সম্ভব হয় না, তারা ঈমান আনতে পারে না। তাহলে তারা আল্লাহ তাআলার বড় নিয়ামত থেকে দূরে সরে রয়ে গেল। এই সব কিছুর মধ্যে বলছেন যে এই মানুষের সবচেয়ে বড় যে নিয়ামত আছে, সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো ঈমান। এই ঈমানের বিনিময়, ঈমানের দাম কতটুকু বেশি? হয়তো কুরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ উল্লেখ করতেন, ইন্নাল্লাযীনা কাফারু ওয়া মাতু ওয়া হুম কুফফার। এই আয়াতের মধ্যে বলছেন যে যে ব্যক্তি নাকি কুফরি করলো, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনলো না, কুফরি করলো, কুফরি অবস্থার মধ্যে সে মৃত্যুবরণ করলো, সে যদি নাজাত পাইবার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়া ভরপুর সোনারূপা সহ দুনিয়ার সকল ধনসম্পদের দ্বারা যদি এগুলি আল্লাহর কাছে উৎসর্গ করে, সব ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তা দিয়ে দিলাম, আমারে মাফ করে দেন, কিন্তু ঈমান আনে নাই, হয়তো ঈমানের বিনিময়ে, ঈমান ছাড়া ওই সমস্ত ধন সম্পদ গুলি ওই ঈমানের বিনিময়ে দিলে আল্লাহ তাআলা এগুলিকে কবুল করেন না, বরং ঈমানের দাম এই সব কিছুর থেকে বেশি। সারা দুনিয়া এবং দুনিয়া ভরপুর সোনা রূপার দ্বারা যদি ঈমানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে ঈমানের দাম সবচেয়ে বেশি। এই ঈমান, এটা কিভাবে আমরা অর্জন করব? ওই যে ঈমানের জন্য এটা শিখতে হয়। কেউ যদি ডাক্তারি করতে চায় তাহলে তার জন্য ডাক্তারি শিক্ষা করতে হয়। কেউ যদি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চায় তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এই শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া তার এই ব্যাপারে তার কোনো কথাবার্তা কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। ওই ঈমানের ব্যাপারেও যে ঈমান কিভাবে আমরা রক্ষা করব, ঈমান কিভাবে আমাদের এর মধ্যে তরুতাজা করব, এর জন্য আমাদের ঈমানের তালিম অর্জন করতে হবে। ঈমানের তালিম অর্জন করা ব্যতীত ঈমানকে রক্ষা করার কোনো উপায় কারো কাছে থাকতে পারে না। যদি মানুষ নিজেদের ঈমান রক্ষা করার প্রয়োজন মনে করে, তাহলে মানুষের ঈমান শিক্ষা করতে হবে। ঈমানের ইলম শিক্ষা করা মানুষের জন্য জরুরি। যদি মানুষ এই ঈমানের ইলম শিক্ষা না করে, তাহলে ঈমান রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব না। কিভাবে ঈমানের ইলম অর্জন করবে? এর একমাত্র উপায় হলো মানুষ তালিম ও তারবিয়তের মাধ্যমে, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার মাধ্যমে মানুষ ঈমান শিখবে। এই সমস্ত মাদারিসগুলির মধ্যে মানুষকে ঈমানের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সমস্ত আজকে আমরা যে মাদ্রাসার মধ্যে উপস্থিত হয়েছি, মধ্যনগর দারুল উলুম মাদ্রাসা, এটার মধ্যেও মানুষের ঈমান শিক্ষা দেওয়া হয়। এই তালিম মানুষের এখনকার সময়ে ঈমান শিক্ষা করার জন্য নিজের ঈমান রক্ষা করা জরুরি, এটা জানার পরও মানুষ ঈমান রক্ষা করতে আসে না। তো ঈমান রক্ষা করবো কি? নামাজ কিন্তু ঠিকভাবে পড়ে না। সপ্তাহের মধ্যে একদিন জুমার নামাজ, তো জুমার নামাজের মধ্যেও মানুষের ঠিকভাবে আসে। আজকের দিনের জুমার নামাজের মধ্যে কয়জন মানুষ উপস্থিত? তো দেখা গেছে যে মানুষ ঈমান, নিজের ঈমান রক্ষা করার জন্য নিজেরই টাকা দেয়, অথচ আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমান রক্ষা করার জন্য এমন সুন্দর পরিবেশ করে দিতে যে খুব সহজেই আমরা ঈমানের ইলম অর্জন করার মতো পরিবেশ আমরা পাই। এই পরিবেশটা কোথায়? এই ধরনের দ্বীনি মাদারিসগুলির মধ্যে ঈমানের তালিম দেওয়া হয়। আমাদেরকে ঈমান শিক্ষা করতে হবে নিজেদের জন্য, আমাদের পরিবারের জন্য, আমাদের সমাজের জন্য, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।
আমরা ইমানদার হয়েছি, যদি আজকে আমাদের এই বাচ্চারা যদি ইমানের তালিম না পায়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইমানের গুরুত্ব তাদের কাছে থাকে। এর জন্য মাদারিস গুলিকে, সবগুলি মাদারিস